وہ اس بار تقریباً 2 سال بعد ماموں کے گھر کراچی آئی تھی۔ اس کو ماموں کے گھر آ کر ہمیشہ خوشی ہوتی تھی کہ نہ صرف ماموں کی وہ لاڈلی بھانجی تھی بلکہ ممانی بھی اس پر جان چھڑکتی تھی، اور پھر اس کی 2 شرارتی کزنز ثنا اور سوہا جن کی وہ چہیتی آپی اور دوست تھی۔ بچپن میں ماں باپ کی کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ کے بعد ماموں ممانی ہی تھے جنہوں نے اس کو سنبھالا تھا۔ علی بھائی اس وقت انٹر میں تھے اور وہ خود اپنی لائف کے لیے سٹرگل کر رہے تھے کہ 10 سال کی بچی کی ذمہ داری کیسے اٹھاتے۔ تو ایسے وقت میں ماموں ممانی ہی تھے جنہوں نے اس کو سہارا بھی دیا اور محبت بھی۔ وہ خود بھی یہاں آ کر بہل گئی تھی۔ ثنا اور سوہا اسے کافی چھوٹی تھی مگر ان کی شرارتیں اس کا دل بہلا لیتی تھیں۔ ماموں کو اس کی صورت میں اپنی مرحومہ بہن کی شبیہ نظر آتی تھی، تو ممانی اس کی سادہ اور محبت کرنے والی طبیعت کی دیوانی تھی۔ وہ اس کو ثنا اور سوہا کی طرح ہی محبت کرتی تھی۔ وہ کوئی 4 سال ماموں کے پاس رہی تھی، پھر علی بھائی کی ڈگری کمپلیٹ کرتے ہی وہ ان کے کہنے پر واپس لاہور اپنے گھر آ گئی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور گزرتے جانا۔ وہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میچور ہو گئی تھی۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اس کی عادت اور طور کے بھی سب دیوانے تھے۔ جو اسے پہلی بار ملتا تھا اس کی خوبصورت شخصیت کا گریدہ ہو جاتا تھا۔ علی بھائی کی شادی ان کی ایک کولیگ سے ہوئی تھی۔ خوش قسمتی سے صبا بھابی اچھی عادت کی حامل تھی اور اب تو اس گھر میں وہ بھی ایسی رچ بس گئی تھی جیسے ہمیشہ سے یہیں رہتی آئی ہو۔ ان کے گھر کی رونق میں اور اضافہ ان کے بیٹا اور بیٹی ریحان اور یسریٰ کی وجہ سے ہو گیا تھا، مگر بابا اور امی کی یاد ابھی بھی اس کو اداس کر دیتی تھی، اور ایسے موقع پہ وہ ممانی کی آغوش میں پناہ ڈھونڈتی تھی۔ مگر فاصلوں نے دوریاں پیدا کر دی تھی مگر دلوں میں فاصلے نہیں آئے تھے۔ ممانی آج بھی اس کی برتھ ڈے پر اس کے لیے گفٹ بھیجتی تھی اور عید پہ جوڑا اور عیدی، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان محبتوں میں اضافہ ہی ہوا تھا، کمی نہیں آئی تھی۔ اور اب وہ جرنلزم کے فائنل ایئر کے پیپرز دیکھ کر فارغ تھی اور ثنا اور سوہا کا پرزور اصرار پر اس کے گھر چھٹیاں گزارنے آئی ہوئی تھی۔ وہ حسب عادت اور حسب معمول صبح سویرے ہی اٹھ گئی تھی، بلکہ نماز اور اپنے روٹین سے فارغ ہو کر کچن میں گئی۔ ممانی اس کو کچن میں ہی مل گئی تھی، اسے دیکھ کر مسکرائی۔ کرن نے بھی مسکراتے ہوئے انہیں صبح کا سلام کیا اور پھر دونوں ہلکی پھلکی باتوں کے دوران ناشتے کی تیاری کرنے لگی۔ کچھ دیر میں ماموں بھی صبح کی واک سے واپس آ گئے تو انہوں نے بھی ان دونوں کو جوائن کر لیا اور باتوں کا مزہ دوبالا ہو گیا۔ باتیں کرتے کرتے ممانی کی نظر وال کلاک پہ پڑی تو ان کو یاد آیا کہ ثنا اور سوہا اب تک ناشتے پر نہیں آئی ہیں، اسی لیے تنبیہ کرتے بولی، یہ دیکھو ذرا سورج سر پہ آ گیا اور آپ کی لاڈلیاں اب تک اٹھی نہیں ہیں۔ ماموں ان کی بات پر مسکرا کر جواباً بولے، بیگم چھٹی کا دن ہے، بچیوں کو ریسٹ کرنے دیں۔ ان کے جواب پر ممانی نے منہ بناتے ہوئے ان کو جواب دیا، یہ سب آپ کی بے جا ڈھیل کا نتیجہ ہے جو یہ دونوں بگڑتی جا رہی ہیں۔ یہ کرن بھی تو ہے، اس کی بھی تو چھٹیاں ہیں، یہ تو اپنے سارے کام ٹائم پر کر لیتی ہے۔ وہ غصے میں تیز تیز بول رہی تھی جبکہ ماموں نے مزید بحث سے بچنے کے لیے اخبار چہرے کے آگے پھیلا لیا، جبکہ ممانی ان کی اس عادت سے ہمیشہ کی طرح چڑ گئی اور کرن کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، دیکھا جب میری کسی بات کا جواب نہیں دینا ہوتا تو اسی طرح اخبار کی آڑ لیتے ہیں۔ ان کے انداز پہ ماموں اور کرن دونوں مسکرائے، مگر کرن ان کی دل جوئی کی خاطر بولی، ممانی آپ فکر نہ کریں، ٹائم کے ساتھ دونوں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی۔ ممانی نے سر جھٹکا اور وہ ان دونوں کو اٹھانے بیڈ روم کی سمت چل پڑی کہ ان دونوں کو جگانا بھی کوئی آسان کام نہ تھا، مگر بیڈ روم میں داخل ہوتی ہی ان دونوں کو جاگا دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اپنی حیرت دبا کر خوش دلی سے بولی، ارے واہ، آج سورج کس رخ سے نکلا ہے جو آپ دونوں اتنی جلدی اٹھ گئی ہیں۔ اس کی آواز پر وہ دونوں ہی اپنے بیڈ ٹھیک کرتے ہوئے مڑی اور اسی خوش دلی سے اس کے دائیں بائیں بازو تھام لیے، جبکہ سوہا محبت سے بولی، اس رخ سے
इस रुख से निकला है डियर आपी, जिस रुख से रोज निकलता है। किरण उसकी बात पे मुस्कुराई और इन दोनों के बेड जो साफ सुथरी हालत में थे की तरफ इशारा करते हुए बोली, तो फिर ये सब किस को इम्प्रेस करने के लिए हो रहा है? उसने इन दोनों की और बेडरूम की सुधरी हुई हालत की समत इशारा करते हुए लुफ्त तंज किया, जबकि इन दोनों की हालत सदमे से चूर हो गई। सना इसी सदमे के ज़ेरे असर बोली, आप ही आप हमें इतना कामचोर समझती है? इन दोनों के परेशान चेहरों पर नजर पड़ी तो वो जोर से हंस पड़ी, मगर जल्द ही अपनी हंसी समेटते हुए बोली, कामचोर तो नहीं कह सकते, मगर एक्टिंग तुम दोनों ही कमाल की कर लेती हो। कहते हुए अपनी मुस्कुराहट दबाकर बगैर संजीदगी से इन दोनों को देखा। वो दोनों इसका अंदाज समझकर मुस्कुराई, मगर मजीद ड्रामा किए बगैर उसके नजदीक आकर राजदारी से बोली, समझा करे ना डियर आपी। किरण ने इन दोनों के अंदाज में ही आंखों से इशारा करते हुए पूछा, क्या? तो सना उसकी नासमझी पे समझाते हुए बोली, ओहो, आपको पता तो है कि मामा को मनाना कितना मुश्किल काम है। अब वो मान नहीं रही तो ये सब तो करना पड़ेगा ना। किरण ने उसकी बात तवज्जो से सुनी और सामने पड़ा टॉवल उठाकर चेयर पर फैला दिया। वो जानती थी कि इन दोनों का इशारा किस तरफ है और घर में आजकल क्या बहस चल रही है, इसीलिए इन दोनों को ही समझाते हुए बोली, तुम दोनों को मुबानी की बात मान लेनी चाहिए। अगर वो मना कर रही है तो इसकी कोई वजह ही होगी ना, इसलिए बिला वजह की जिद अच्छी बात नहीं है। सना ने उसको मायूसी से देखते हुए कहा, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। किरण ने एक नज़र उसको देखा, जबकि सोहा उसके हाथ थामकर मिन्नत भरे अंदाज में बोली, ओहो आपी, मामा तो बिला वजह फिक्रमंद हो रही है। एक फील्ड ट्रिप ही तो है और फिर बाकी भी तो कितने सारे लोग हमारे साथ होंगे, तो फिक्र की कोई बात ही नहीं है। आप प्लीज मामा से बात करें ना। किरण, अरे तुम दोनों बात करो ना, मैं इनको क्या कहूँगी। उसने कहना चाहा, मगर सना ने हमेशा की तरह इमोशनल ब्लैकमेलिंग को हथियार बना लिया और नाराज से अंदाज में बोली, ठीक है, आप ना करें बात। आपको तो मामा की अच्छी वाली बेटी है ना, मगर अब मुझे ये यकीन ना दिलाइएगा कि आपको हम दोनों से मोहब्बत है। ये कहते हुए उसने रुख फेर लिया। किरण ने हैरानगी से इसका ये अंदाज देखा और बोली, अरे ये क्या बात हुई, अब तुम इस फील्ड ट्रिप की खातिर मेरी मोहब्बत पर शक करोगी। उसने इसका शाना थामकर उसका रुख अपनी जानिब करने की कोशिश की, मगर वो उसी तरह अकड़ कर खड़ी रही। मगर किरण ने उसका रुख जबरदस्ती अपनी तरफ मोड़ दिया तो वो एक दम उसके छाने से लग गई, जबकि किरण ने परेशानी से उसको पुकारा, अरे सना क्या हुआ? वो उसको थपकते हुए पूछ रही थी। सना उसके पूछने पर उसी तरह नरूटे अंदाज में बोली, हम दोनों कजन हैं ना आपकी, इसीलिए आप हमारी परवाह नहीं कर रही। अगर आपकी सगी बहन होती तभी क्या इसी तरह करती आप? किरण इसकी बात और सवाल पर हैरान रह गई। उसकी खुशनुमा आंखों में हैरानगी छलकी, फिर अफसोस रकम हो गया। उसको अपने आप से अलहदा करके उसकी आंखों में देखते हुए बोली, बस बहुत हो गई इमोशनल ब्लैकमेलिंग, खबरदार जो मेरी मोहब्बत पर शक किया। कहते हुए उसका चेहरा साफ करते हुए बोली, तुम दोनों नाश्ते की टेबल पर पहुंचो, मैं बात करती हूँ मुबानी से। उसका जुमला मुकम्मल होती वह दोनों उसके गले लग गई और एक साथ खुशी से याहू का नारा लगाते हुए हंस दी, जबकि इनकी खुशी का अंदाजा करते हुए उसके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। और फिर पता नहीं उसने मुबानी को किस तरह समझाया और उसको किस तरह मनाया कि उन्होंने इस फील्ड ट्रिप पे जाने की इजाजत सना और सोहा को दे दी, मगर इस शर्त के साथ कि किरण भी इन दोनों के साथ जाएगी, जिस पर इन दोनों को तो कोई इतराज नहीं था। बस किरण ही कुछ तजबात का शिकार थी, मगर मुबानी को मना करने का मतलब था कि वो दोनों भी ना जा पाती और वो इन दोनों का दिल नहीं तोड़ सकती थी, इसलिए उसने ना चाहते हुए भी हामी भर ली। सना और सोहा की एक्साइटमेंट और खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रात को ही जरूरी सामान की पैकिंग कर ली थी। सुबह सवेरे मामू ने इन तीनों को कॉलेज ड्रॉप अप किया
था और वहां से आगे इनको अपने कॉलेज ग्रुप के साथ जाना था। और अब वो तीनों गेट्स के नजदीक बैठकर मौसम एंजॉय करते हुए बातें कर रही थी। सोहा किरण को मुखातिब करते हुए बोली, आपी मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। किरण ने मुस्कुराकर उसको देखा और जवाब दिया, वो तो नजर आ रहा है। उसकी शरारती अंदाज पर सोहा झिझक कर मुस्कुरा दी, जबकि सना हंसने आदत उसको तंग करने से बाज ना आई और शरारत से बोली, इस एक्साइटमेंट में कोई जरूरी चीज ना भूल जाना। चिप्स खाते हुए शरारत से देखा जो उसके रिमार्क पर मुंह बना रही थी और इसी तरह मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हारी तरफ भूलने की आदत नहीं है मुझे। किरण ने सना को आंखों से तनबीह करनी चाहिए मगर वो सना ही क्या जो मान जाए। शरारती मुस्कुराहट के साथ बोली, डिजिटल कैमरा रखा था तुमने? सोहा उसके अंदाज पर तलमलाते हुए बोली, हाँ रख लिया था। सना उसको मजीद तपाते हुए बोली, और चार्जर वगैरह? उसके अंदाज पर मजीद तप गई और चढ़ाते हुए बोली, जी रख लिए थे वो भी। मगर सना अभी भी शरारत के मूड में थी, इसीलिए बोली, रख लिए थे या किरण आपी ने रखवाए थे? सोहा ने उसको घूर कर देखा, जबकि किरण ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ करवा ली। तुम बहस में ये बात भूल रही हो कि इतनी देर हो गई और तुम्हारे ग्रुप से अब तक कोई आया नहीं। वो दोनों ही चौंक कर उसको देखने लगी। चेहरों पर फिक्रमंदी छा गई, जबकि वो इर्द गिर्द देखते हुए बोल रही थी, मुझे तो कोई टीचर भी नजर नहीं आ रही। सना जाकर पता तो करो कि ट्रिप आज है भी या नहीं। उसके इतने सवालों पर वो दोनों सचपटा गई, आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा भी किया। फिर सना उसको समझाते हुए बोली, वो आपी असल में हम कॉलेज ट्रिप पर नहीं जा रहे। इसकी बात पर किरण को हैरानगी का झटका लगा। क्या मतलब कॉलेज ट्रिप पर नहीं जा रहे? तो कहाँ जा रहे हैं? अब की आवाज भी ऊंची हो गई। वो इन दोनों को देख रही थी जो सटपटाई सी घर खड़ी थी। साफ लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है जैद के साथ। सोहा के मुंह से घबराहट में अपने खाला के बेटे का नाम निकल गया, जिसको किरण भी किसी हद तक जानती थी मगर अब भी बेयकीन थी। मतलब तुम दोनों ने ना सिर्फ मुझसे झूठ बोला बल्कि मामू मुमानी को भी धोखे में रखा। लहजे में अफसोस था मगर सना झटाई से बोली, अगर सच बता देते तो मामा कभी भी इजाजत ना देती। किरण ने उसकी बेतुकी जवाब पे जच होकर उसको देखा मगर बमुश्किल जब्त करते हुए बोली, तुमने तो अपने साथ मेरे पोजीशन भी दो कौड़ी की कर दी। जरा सोचो, मामू मुमानी को पता चलेगा कि हमने उनके साथ गलत बयानी की है तो वो क्या सोचेंगी। अब के लहजे में फिक्रमंदी के साथ साथ अफसोस भी था। इन दोनों को शर्मिंदगी हुई मगर मिन्नत भरे अंदाज में बोली, आप ही इनको हम बता देंगे, बस एक बार ये एक्सप्रेशंस करना एक बार ये एक्सपीरियंस करना चाहते थे। दोनों ने लज्जात से कहा, जिसने उसको मनाना चाहती हूँ मगर वो बिल्कुल भी नरमी दिखाने के मूड में नहीं थी, इसीलिए नाराजगी से बोली, ऐसा कौन सा काम था जिसको करने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ा? लहजे में तंज नहीं था, बस मुलामत थी। इन दोनों को अफसोस तो हुआ मगर उसको मनाने की खातिर बोली, वही जो जैद करता है। किरण को गुस्सा तो आया मगर पी गई और बमुश्किल तहम्मुल से बोली, और जैद क्या करता है? सना से पहले सोहा बोल पड़ी, घोस्ट हिंटिंग एंड पैरानॉर्मल इंटीग्रेशन। अब के किरण को हैरत का एक और झटका लगा। क्या होश में तो हो? जानती हो ये काम कितना रिक्सी है? अब तो आवाज भी ऊंची हो गई थी। इन दोनों ने सटपटा कर एक दूसरे को देखा, जबकि सना मिन्नत भरे अंदाज में बोली, इसीलिए तो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। सना के साथ सोहा की भी हिम्मत बंधी तो दो बार आगे बढ़ाते हुए बोली, और नहीं तो क्या, इस जैद के बच्चे को भी तो पता चले कि हम भी वो सब कुछ कर सकती हैं जो वो कर सकता है। किरण ने बेयकीनी से इन दोनों को देखा, जबकि सना बोली, और क्या हर वक्त अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता रहता है और कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते? उसने कहते हुए दांत पीसे जैसे जैद को ही कच्चा चबा रही हो। किरण इन दोनों को एक बार फिर समझाते हुए बोली, देखो ये काम बहुत रिस्की है, कुछ भी हो सकता है वहाँ। लहजा फिक्रमंदी के साथ परेशानी भी लिए हुए थे, जबकि वो दोनों इतने ही इम्तनान से बोली, ओहो आपी, हम अपना ख्याल रखेंगे और फिर आप और जैद भी तो साथ है। उसका तो नाम ना लो, जानती हूँ कितना जिम्मेदार है वो। उसने बुरा सा बुराया भी
वो दोनों कुछ कहती कि जैद की चखती आवाज के समय मुतवज्जो हो गई। हेलो गर्ल्स, क्या बातें हो रही हैं? उससे पहले कि किरण कुछ कहती कि सोहा ने जैद को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया, जबकि सना आंखों ही आंखों में किरण की मिन्नत कर रही थी कि जैद के सामने कुछ ना कहना। किरण ने उसकी मिन्नत समाजित को नजरअंदाज करते हुए जैद को मुखातिब कर लिया। जैद, ये सब क्या है? जैद ने हैरानगी से उसको देखा और बोला, क्या 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 है किरण जी? और वो जो पहले ही जच आई हुई थी उसको जैद का हैरान होता एक आंख ना भाया, इसीलिए रोब से बोली, यही कि ये दोनों तुम्हारे साथ जा रहे हैं और तुम इनको लेकर चल पड़े। रोका क्यों नहीं? वो कड़े तेवरों से उसको देख रही थी, मगर वो जैद ही क्या जो किसी के रो पे आ जाए, इसीलिए अपने मखसूस अंदाज में बोला, माफ कीजिएगा किरण जी, आप अपनी कजन्स को जानती हैं कि कितनी जिद्दी है ये दोनों, एक बात पर उड़ जाए तो किसी की सुनती ही नहीं। पूछे मैंने कितना मना किया था, मगर मजाल है मेरी एक सुनी हो। उसने बड़े इम्तनान से लानत मलामत का रुख इन दोनों की तरफ कर दिया, जबकि वो दोनों जो पहले इसको लज्जत से देख रही थी अब खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। किरण कुछ बोली नहीं, बस वो इन दोनों को देखती रही। सना ने महसूस कर लिया कि उसका मूड ऑफ हो चुका है, तो मिन्नत करते हुए बोली, आप ही प्लीज करने देना एक्सपीरियंस, और फिर जैद और इनकी पूरी टीम होगी। किरण ने इसकी बात सुनी, उसको गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर वो इस वक्त कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए तहम्मुल से बोली, सना मेरा ख्याल है कि हम इस बारे में घर चलकर बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और वैसे भी ममानी ने तुम दोनों को मेरी जिम्मेदारी पर भेजा है, तो खामोशी से घर चलो, बाद में बात करेंगे। उसने जैसे बात ही ख़त्म कर दी, इन दोनों के चेहरे लटक गए, मगर वो बिल्कुल भी राय देने के मूड में नहीं थी। सोहा कुछ ज़्यादा ही अटैच हो गई थी, इसीलिए मिन्नत करते हुए बोली, आप ही प्लीज़ आप नाराज़ तो ना होना। किरण संजीदगी से उसको देखते हुए बोली, मैं नाराज नहीं हूँ, मुझे अफसोस हो रहा है। अभी इन पे से कोई कुछ कहता कि भारी मर्दाना आवाज़ पे वो सभी इस सबक मुतवज्जो हो गए। जबकि आने वाला जैद से मुखातिब था, जैद ये सब क्या है? जैद जो पहले ही तंग आया हुआ था तब के बोला, अब क्या है? आने वाला अपने डार्क ग्लासेस उतारता इन सब के नजदीक चला आया। वो तीनों ही उसका जायजा ले रही थी, जो एक दराज के दामद गंदमी रंगत दुबला पतला मगर मजबूत जिस्म का हामिल था। गंदमी रंगत पर बिदाबी आंखें, जिनमें जहानत की चमक थी, घनी सिल्की स्याह बाल स्टाइल से पेशानी पर पड़े थे, उससे नीचे अनाबी भरे होंठ, चेहरे के तुरशुस नकूश और चेहरे पर मौजूद हल्की शेव उसकी शख्सियत को खास बना रही थी। गो बेहद आम सा बंदा था, मगर उसकी शख्सियत का तासर उसको बेहद खास बना रहा था। उसके नज़दीक आ जाने पर जैद उसके सवाल के जवाब में बोला, मोहसिन भाई, मैं आपको यही तो बता रहा था। वो बंदा जिसको जैद ने मोहसिन कहकर मुखातिब किया था संजीदगी से बोला, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी कज़न हमारे साथ जा रहे हैं। जैद अपने मखसूस लावालीपन से बोला, तो ये कज़न ही तो है। और वो जो एक तहराना नजर तीनों पर डालकर फिर जैद की समत मुड़ा था, संजीदगी से बोला, मगर ये तो लड़कियां हैं। जबकि जैद इसी अंदाज में बोला, तो लड़कियां कज़न नहीं होती क्या? उसकी बेतुकी बात पर मौसम ने उसको घूर कर देखा तो वो बोला, इसीलिए नहीं बताया था। मौसम सवालिया नजरों से देखते हुए, किस लिए कि आपके इतराज़ात शुरू हो जाते हैं। वो जिससे चिढ़कर बोला। मौसम जज होकर उसे देखते हुए बोला, हाँ तो है ना इतराज़। वो शीना वाला एपिसोड याद है ना? उसने कितना शोर किया था, काम करना मुसीबत कर दिया था। उसने बरहम से अंदाज में जैद को याद दिलाया, फिर कुछ याद आने पर बोला, और शहजाद को पता है? उसने अपने टीम मीट और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर का नाम लिया, जबकि जैद एक लम्हे को गड़बड़ाया, मगर फौरन समझाते हुए बोला, वो तो खुद कहते हैं खवातीन को इस फील्ड में आना चाहिए। मौसम ने उसको देखकर मलामती अंदाज में सर हिलाया, जबकि किरण जो इतनी देर से खामोश खड़ी इन दोनों का मुकालमा सुन रही थी बोली, जैद हम इस फील्ड में बिल्कुल भी नहीं आना चाहते।
جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں شوق سے کریں، مگر ہم یہ بالکل نہیں کر سکتے۔ اس کی بات کے اختتام پر ثنا اور سہا نے گھبرا کر، جبکہ محسن نے گہری نظروں سے اس کو دیکھا جو زید سے مخاطب تھی اور دیکھ بھی اسی کو رہی تھی۔ ثنا نے دیکھ کے معاملہ ہاتھ سے نہ نکل جائے اسی لیے فوراً پیش بندی کے طور پر بولی، نہیں، ہم اپنے شوق سے آئے ہیں، پلیز، ہمیں بہت شوق ہے۔ کرن نے اس کو گھور کر دیکھا تھا، جبکہ محسن اپنے ہاتھ میں تھمے گلاسز سے کرن کی سمت اشارہ کرتے ہوئے بولا، بائی دا وے، دا انویسٹیگیشن چادر میں ہوگی۔ لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ کرن، جس نے بڑا سا گلابی دوپٹہ چادر کی طرح لیا ہوا تھا، اس کا طنز اچھی طرح سمجھ گئی اور غصے کے احساس سے اس کا گدمی چہرہ سرخ ہو گیا۔ زید نے محسوس کر لیا کہ اس کو برا لگا ہے، مگر اس سے پہلے کہ بحث مزید طویل ہوتی اس نے سب کی توجہ دوسری طرف کر دی۔ محسن بھائی، یہ لوگ اپنی ذمہ داری پہ آئے ہیں، آپ ٹینشن نہ لیں، چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ وہ افراتفری میں کہتا سامنے کھڑی ڈگی کار کی طرف چل پڑا۔ محسن نے بھی اس کے کہنے پر شانے اچکا دی اور آنکھوں پر گلاسز لگاتا زید کے پیچھے چل پڑا، جس سے کسی سے غرض نہ ہو۔ سہا اور ثنا نے کرن پر ایک چور نظر ڈالی جو اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سہا نے ڈرتے ڈرتے اس کو مخاطب کیا، چلیں آپ ہی۔ کرن نے غصہ ضبط کرتے ہوئے اس کو دیکھا اور بولی، صرف تم دونوں کی وجہ سے وہ شخص ہمیں اتنی باتیں سنا گیا، اگر مجھے پبلک پلیس کا لحاظ نہ ہوتا تو دماغ درست کر دیتی میں اس کا۔ اس کے غصے کا گراف کچھ اور بڑھا تو ثنا نے معاملہ رفع دفع کرواتے ہوئے مسلط سے کہا، اچھا چھوڑیں نہ، چلیں، وہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں۔ کہنے کے ساتھ اس نے آنکھوں سے بھی منت کی اور اس کا ہاتھ تھام کر کار کی سمت بڑھ گئی۔ کرن غصے سے، اور یہ لوگ تو کوئی ذمہ داری لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تم ان پر ریپلائی کر رہی ہو۔ اس کی سچی مگر کڑوی بات پر وہ دونوں سر جھکا کے رہ گئی کہ اس وقت کچھ بولنا بیکار تھا۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر محسن اور فرنٹ سیٹ پر زید برجبان تھا اور یقیناً ان کے ہی منتظر تھے۔ کرن ایسے چل رہی تھی جیسے زبردستی لائی گئی ہو۔ وہ تینوں کار کے نزدیک پہنچ گئی۔ سہا نے کار کا ڈورز کھولا، تینوں بیٹھ گئی اور ان کے بیٹھتے ہی کار ایک انجانے منزل کی سمت چل پڑی۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد گاڑی ایک لوکل چینل کے دفتر کے پارکنگ لاٹ میں داخل ہو گئی اور آگے جاتے ہی احاطے میں جا کر رک گئی۔ اس دفتر میں اس طرح کی چہل پہل تھی جو اس قسم کے دفاتر میں ہوتی ہے۔ کئی لوگ آ جا رہے تھے، وہ سب بھی گاڑی سے اتر کر اس وین کی سمت بڑھ گئے جس پر چینل کا نام بڑا بڑا لکھا تھا اور جس سے یہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ چینل ڈیزیگنیٹڈ گاڑی ہے۔ ان سب کے وہاں پہنچنے تک وہاں موجود عملہ بھی ان کی سمت متوجہ ہو گیا اور ان میں سے ایک درمیانی عمر کے خوش شکل سے صاحب جو جھولیے اور مزاج سے سب کے باس لگ رہے تھے، ان کو محسن نے سب سے پہلے مخاطب کر لیا، جی شہزاد بھائی، السلام علیکم، سب ریڈی ہے؟ کہتے ہوئے اس نے ان صاحب سے ہاتھ ملایا۔ انہوں نے گرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھام کر خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیتے ہوئے کہا، جی ڈائریکٹر صاحب، سب ریڈی ہے، بس آپ کا انتظار تھا۔ ابھی محسن کچھ کہتا کہ زید آگے آتے ہوئے بولا، شہزاد بھائی نہ صرف خود آگے ہیں بلکہ اپنے ساتھ گیسٹ بھی لائے ہیں۔ اس کی توجہ دلانے پر سب کی گردنیں ان تینوں کی طرف گھوم گئی۔ شہزاد صاحب نے خوش دلی سے ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیسی ہیں آپ تینوں؟ انہوں نے اپنے مخصوص شفیف انداز میں ان تینوں سے کہا۔ ان تینوں نے سر ہلانے پر اکتفا کیا، جبکہ زید بات آگے بڑھاتے ہوئے بولا، شہزاد بھائی، ان کو اصل میں پیرا نارمل میں کافی انٹرسٹ ہے، تو میں نے سوچا ان کو بھی اس انویسٹیگیشن پر لے چلتے ہیں۔ اس کے کہنے پر ثنا اور سہا نے زور زور سے سر ہلا کر اپنی ایکسائٹمنٹ شو کی، جبکہ کرن منہ بنائے ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ محسن نے اس کی غیر دلچسپی محسوس کر لی، مگر کچھ بھی کہے بغیر وہ اپنے ٹیکنیشینز کے ساتھ ڈسکشن میں مصروف ہو گیا۔ سہا اور ثنا شہزاد بھائی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی جو کہ کہہ رہے تھے، بیٹا، بس آپ سب ایک بات کا خیال
رکھیے گا کہ جو بھی کریں اپنے والدین کو بتا کر کریں، ان کی نالج میں ہونا چاہیے کہ آپ کہاں ہیں اور کیا کر رہی ہیں۔ وہ ان سب سے اپنے مخصوص شفیف انداز میں مخاطب تھے۔ ان لفظ پر کرن نے ان کو چونک کر دیکھا اور کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر ثنا نے اس کا ہاتھ دبا کر اس کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا، ساتھ ہی آنکھوں سے منت بھی کی۔ کرن نے اس کو ناراض نظروں سے دیکھتے ہوئے چہرہ موڑ لیا۔ یہ اعلان تھا کہ وہ ان دونوں سے ناراض ہے۔ ان دونوں نے اس کا ہاتھ دبا کر اس کو منت بھری نظروں سے دیکھا، مگر اس نے اپنا ہاتھ ان کی گرفت سے نکال لیا اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگی، جبکہ شہزاد بھائی نے زید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، زید آپ ان سب سے پیپرز پر سگنیچر کروا لیں۔ زید نے سر ہلا کر ان کی تردید کی اور ان دونوں کو مخاطب کر لیا جو ابھی تک کرن کو منانے کی کوششیں کر رہی تھیں۔ اس کے بلانے پر اس کی سمجھ متوجہ ہو گئی۔ وہ فکر تو ان دونوں کو تھی کہ وہ ان سے ناراض ہے، مگر یہ سوچ کر کہ اس کو منا لیں گے وہ دونوں ہی زید کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔ وہ بڑی بے دلی سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی جب ہی اس کی نظر اس سمت پڑی جہاں وہ کیمرے میں اور باقی ٹیم ممبر سے کچھ ڈسکشن کر رہا تھا۔ انداز تنہائی پروفیشنل تھا، وہ خاصے نمک سے اس سب سے کام سے متعلق ڈیٹیل ڈسکس کر رہا تھا۔ کبھی ان کو کچھ ہدایت دیتا، کبھی اپنے گھنے سلکی بالوں میں انگلیاں پھنسائے کچھ سوچتا۔ اس کا جو پہلا تاثر کرن پر ایک مغرور اور بد دماغ انسان کا بنا تھا، اس میں اس وقت کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ وہ اس وقت اس کی سمت متوجہ تھی جب ہی وہ مڑا اور اس کی گہری مخمور آنکھیں اس کی سیاہ آنکھوں سے مل گئیں۔ نظروں کا تصادم بڑا گہرا تھا۔ کرن کا دل ایک لمحے کو زور سے دھڑکا اور اس نے فوراً نظروں کا زاویہ بدل لیا، دل ہی دل میں اپنے آپ کو ملامت بھی کی کہ وہ کیا سوچے گا اس کے بارے میں۔ جبکہ وہ اپنے مخصوص انداز میں اپنے عملے کو ہدایت دیتا، آنکھوں پہ سن گلاسز لگاتا، وین کی سمجھ چلا آیا اور پھر شہزاد بھائی کے کہنے پر وہ سبھی وین میں سوار ہو کر ایک نئی منزل کی جانب چل پڑے۔ دوپہر ڈھل رہی ہے جب وہ سندھ کے ایک دیہات میں داخل ہوئے تھے۔ گاڑی کوئی دور اور چلنے کے بعد ایک ریسٹ ہاؤس کے احاطے میں جا کر رک گئی تھی جہاں ان سب کے ٹھہرنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ شہزاد بھائی کی ہدایت پر سب ریسٹ ہاؤس میں آ گئے جہاں سے تھوڑی دیر کے بعد ان سب کو لوکیشن پر ڈے ریکی کے لیے جانا تھا کہ اس لوکیشن پہ جانے سے پہلے اس کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کر لیں۔ کرن، سوہا اور ثنا کے علاوہ دو لڑکے ظہیر اور عباد اور ایک لڑکی انوشا بھی والنٹیئر کے طور پر ساتھ آئے تھے۔ زید کی نشاندہی پر خواتین ایک روم جو ان سب کے لیے تخصیص کیا گیا تھا اس میں آ گئی۔ کرن تو خاموشی سے واش روم میں چلی گئی، جبکہ ثنا اور سوہا اپنی عادت سے مجبور اپنی ایکسائٹمنٹ سے پر زیادہ دیر قابو نہ پا سکیں اور پیرا نارمل سائنس اور گھوسٹ ہنٹنگ سے متعلق ڈسکشن کرنے لگیں۔ ان دونوں نے انوشا کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا چاہا، مگر وہ اپنے حلیے کے علاوہ اپنے انداز سے بھی نکچڑی ثابت ہوئی تھی۔ اس نے ان دونوں کی باتوں کا جواب دینے کے بجائے اپنے میک اپ پہ توجہ زیادہ دی تو وہ دونوں بھی منہ بنا کر اپنی باتوں میں لگ گئیں۔ کرن واش روم سے باہر آئی، دھلا دھلایا چہرہ بہت دلکش لگ رہا تھا۔ وہ ان دونوں کو نظر انداز کرتی اپنے ہینڈ بیگ میں سے برش نکال کر اپنے بال بنانے لگی۔ ان دونوں نے بھی اس کو چھیڑنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے خود بھی فریش ہونے چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ سوہا نے دروازہ کھولا تو زید کا چہرہ نظر آیا۔ وہ ان سب کو شہزاد بھائی کا پیغام دے کر چلا گیا۔ اس کے پیچھے ثنا اور سوہا خوشی خوشی، جبکہ انوشا اپنے مخصوص نخریلے انداز میں کمرے سے نکل گئیں۔ کرن جانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر ثنا اور سوہا کی خاطر کچھ سوچ کر وہ بھی ان سب کے پیچھے ہال میں آ گئی جہاں چائے اور ریفریشمنٹ کا انتظام کیا گیا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا مگر وہ سریل اس کو نظر نہ آیا، جبکہ ان کے باقی ٹیم ممبرز عاطف اور سہیل بھی شہزاد بھائی اور زید وہیں تھے۔ وہ ایک گہرا سانس لیتی ٹیبل کی طرف آ گئی جہاں چائے اور ریفریشمنٹ سروس کی گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کپ میں چائے نہ ڈال رہی تھی جب اپنی پشت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ بنا مڑے بھی جانتی تھی کہ آنے والا کون ہے۔ تبھی اس کے کانوں میں مانوس آواز سنائی دی، ایک کپ چائے اگر مجھے بھی مل جائے۔ اس نے ذرا سا چہرہ
घुमा कर अपनी बाएं जानिब देखा। वो खाकी शर्ट और ब्लैक जीन्स में निखरा सुथरा सा उसके नजदीक खड़ा उसे ही देख रहा था। गीले सिल्की घने बाल पेशानी पर पड़े थे, जिससे अंदाजा हो रहा था कि ताज़ा ताज़ा शावर लिया गया है। उसने खामोशी से रुख मोड़कर दूसरे कप में चाय बनानी शुरू कर दी। अंदाजे से चीनी मिक्स करके कप उसकी जानिब बढ़ा दिया। मोहसिन ने कप थामे हुए उसके चेहरे को देखा और कहा, थैंक्स। किरण ने झुकी पलकें उठाई और कहा, चादर पहनने वाली ना सिर्फ चाय बना सकती हैं बल्कि वक्त पड़ने पर कुछ भी कर सकती हैं। उसका इरादा तंज करने का नहीं था, मगर चमड़े की जुबान थी फिसल गई। सामने खड़े शख्स की आंखों में एक लम्हे के लिए हैरानी झलकी और होंठ सीटी की सूरत वॉक हो गए। होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई, जैसे इसकी बात को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हो, मगर फौरन ही होंठों से चाय का कप लगाकर उस मुस्कुराहट को छुपा लिया गया। वो इसकी मुस्कुराहट पर जज्बज होती वहाँ से पलटकर शहजाद भाई की समझ चली गई, जबकि वो अपने घनी सिल्की बालों में हाथ फंसाए होंठों में मुस्कुराहट लिए उसे देखता रहा। फिर उसकी बनाई चाय की तरफ मुतवज्जो हो गया। वो जो इसकी नज़रों से पजल हो रही थी एकदम रिलैक्स हो गई और शहजाद भाई की समझ मुतवज्जो हो गई, जो उससे उसकी मसरूफियात के बारे में पूछ रहे थे। और किरण, आप क्या कहती हैं? उनके सवाल पर उसने दीदा नज़रों से अपने बाएं जानिब देखा। वो पूरे अनहमाक से इसकी बनाई चाय के सिप ले रहा था, मगर वो जानती थी कि वो इधर ही मुतवज्जो है, इसीलिए अपने ऊपर काबू पाकर बोली, आपकी तरह मुश्किल काम तो नहीं करती, बस यूं ही थोड़ा बहुत। कहते हुए शहजाद भाई की समझ देखा, जो उसको देखते हुए मुस्कुराए थे और बात बढ़ाते हुए बोले, बेसिकली मैंने जर्नलिज्म में मास्टर किया है और मैं एक राइटर भी हूँ। अब के उसने सीधा सीधा जवाब दिया। शहजाद भाई खुश दिली से बोले, फिर तो हमें ये कहना चाहिए कि हमारे साथ एक अदबी शख्सियत भी मौजूद है। उनके रिमार्क्स पर वो जिप्सी गई गंदमी रंगत में गुलाबियां घुल गई। नजर न जाने क्यों बाएं जानिब उठी तो दिल धड़क गया। वो चाय का कप हाथों में थामे अपने मखसूस अंदाज में बालों में हाथ फंसाए उसी को ही देख रहा था। उसने फौरन अपनी नजरें झुका ली और रुख मोड़कर सना और सुहाग की समझ मुतवज्जो हो गई, जबकि मोहसिन की सोच नजरें उसकी समझ ही उठी हुई थी। कुछ ही देर में वो सब एक बार फिर वैन भर कर लोकेशन की समझ रवाना हो गए। वो जाना तो नहीं चाहती थी, मगर शहजाद भाई की वो बात उसके जहन में थी कि एक बार वो सब ही इस जगह को जाकर देख लें कि वहाँ किस तरह के खतरात हो सकते हैं और क्या क्या वाक़यात पेश आ सकते हैं। यही सोचकर वो इन सब के साथ चल पड़ी थी। शहजाद भाई वैन ड्राइवर कर रहे थे, जबकि फ्रंट सीट पर मोहसिन बैठा था। उसे पिछली सीट पर सुहेल भाई, जैद और आतिफ बैठे थे। उससे भी पिछली सीट पर लड़कियां बैठी थी और सबसे पिछली सीट पर वो दोनों लड़के बैठे थे जो इन सब के साथ आए थे। इनका सफ़र शुरू हुआ और तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव के बाद वो आबादी से निकलकर जंगल में दाखिल हो गए। ढलती दोपहर में घना जंगल में अजीब सी वीरानी छाई हुई थी। एक अजीब सी वहशत माहौल से टपक रही थी। जब भी अजीब सी सताइश फैली हो कर शहजाद भाई अपने प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक लोकेशन के बारे में तफसील से बता रहे थे और सभी दिलचस्पी से सुन रहे थे। सिवाय उसके वो गैर दिलचस्पी से खड़ी खिड़की के बाहर भागते दौड़ते मनाजर पर नजरें जमाई हुई थी। शहजाद भाई वहाँ के बारे में मालूमात देते हुए बोल रहे थे, हमको जिन साहब ने दावत दी है वो एक सरदार हैं, मगर इनकी एक औताक मतलब एक गेस्ट हाउस इस गोट में भी है। उनके मुताबिक वो और उनके गेस्ट यहाँ अक्सर आते थे, मगर उनके मुताबिक कुछ अरसे से यहाँ अजीब व गरीब वाक़यात नुमा हो रहे हैं। मोहसिन उनकी बात बतूर सुन रहा था। बात के इख्तिताम पर कहने लगा, अच्छा, उन्होंने ये बताया कि किस किस्म के वाक़यात नुमा हो रहे थे? शहजाद भाई जवाब में बताने लगे। वो बता रहे थे कि उनके मेहमानों को वहाँ रुकना मुश्किल कर दिया। कभी आवाज़ें आती हैं, कभी लाइट्स खुद ब खुद ऑन हो जाती हैं, कभी दरवाज़ा खिड़कियाँ खुलने बंद होने लगते हैं। मोहसिन ने शहजाद भाई की बात का जवाब में कहा, तो यार इस किस्म के मामलात को देखते हुए उन्होंने कोई इक़दामात नहीं किए। बोलते बोलते उसकी नज़र साइड मिरर से नज़र आते चेहरे पर पड़ी, जो वहाँ मौजूद होते हुए भी वहाँ मौजूद नहीं था। उसने अपनी नज़रें मोड़नी चाही, मगर उसकी ज़हीन
आंखों की गिरफ्त में आए सादा मगर मासूम चेहरे पर बेचैनी की तस्वीर बेहद वाज़ेह थी। वो चौंक सा गया, आंखों से सन ग्लासेस उतार कर साइड मिरर में नजर आते चेहरे पर गहरी नजर डाली। वो बेचैन सी बैठी थी, चेहरे पर वाज़ेह तौर पर परेशानी और घबराहट के आसार थे। उसने जरा गौर किया तो उसका खून खौल उठा। उसकी बेचैनी की वजह दोनों अल्ट्रा मॉडर्न लड़के थे जो इसके साथ आए थे। वो दोनों ऐन किरण की पिछली सीट पर बैठे आतिफ ने कुछ बात करते हुए मैन खैजी से मुस्कुराया और तभी शायद उनमें से एक ने उसके दुपट्टे का कोना खींचा था। मोहसिन की नज़र उसके हवास उड़ाते चेहरे पर थी जो मुश्किल अपना बड़ा सा दुपट्टा संभाले बैठी थी। वो एक नज़र में समझ गया कि मामला क्या हो रहा होगा। उसने रुख मोड़कर बगैर किसी को मुखातिब किए ऊंची आवाज़ में कहा, हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। इसकी आवाज़ तो सब जो मगन से बैठे थे एकदम अल्टर हो गए। वो दोनों लड़के भी सीधे होकर बैठ गए जबकि उसके चेहरे पर का इम्तनान देखकर वो भी मुतमिन होकर शहजाद भाई की समझ मुतवज्जो हो गया जो अभी भी लोकेशन के गिर्द नो के बारे में डिटेल्स